Hello students, I am Sandeep Kaur from Government Girls Senior Secondary School Fatehgarh Chudiya, District Gurdaspur. My today's topic is valence bond theory, which has been taken from coordination compounds chapter number 6, 10 plus 2 class, which is very important from the examination point of view. So let's see how to do it. The coordination compounds in which central metal atom is surrounded by ligands, which are anions or neutral molecules, are known as complex compounds. These compounds contain coordinate bonds. Different theories such as valence bond theory, crystal field theory, ligand field theory, and molecular orbital theory were proposed. Among them, valence bond theory is the simplest, which satisfactorily explains the structure and magnetic properties of large number of coordinating compounds. ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰ. Valence bond theory was proposed and developed by Linus Pauling. What are the salient features of the valence bond theory? ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੈ ਵੈਕੈਂਟ ਆਰਬਿਟਲਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ऑर्बिटल्स ऑफ द कोबाल्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3+ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੋਲ 4s 1 4s ਐਂਡ 3p ऑर्बिटल्स ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਫੀਚਰ ਸੀ ਵੈਕੈਂਟ ऑर्बिटल्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਉਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਯੀਲਡ ਏ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸੈਟ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ऑर्बिटल्स ਆਫ ਡੈਫੀਨਿਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਫॉर एग्जांपल ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1s ਤੇ 3p ऑर्बिटल्स ਹੈ ਤੇ ਉਹ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ऑर्बिटल ਬਣਾਉਣਗੇ ज्योमेट्री ऑफ द कंपलैक्स दो चीज़ों पर डिपेंड करती है नंबर 1 कोआर्डिनेशन नंबर एंड नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मैटल एटम और आयन वो जी हाइब्रिडाइजेशन है ऑक्टेहेड्रल टैट्राहेड्रल स्क्वेयर प्लेनर ਜਾਂ ट्राइगोनल बाईपिरामिडल हो सकती है अगर तो कोआर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 हो सकती है ਜਾਂ dsp2 हो सकती है इन केस ऑफ अगर साढ़े को कोआर्डिनेशन नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d2 होगी या फिर d2sp3 होगी इन केस ऑफ कोआर्डिनेशन नंबर 5 साढ़े को हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d होगी जो कि ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होंगी है ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ sp3d2 ਜਾਂ d2sp3 ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੇਨਰ ਹੋਵੇਗਾ 4 ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੋ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 1 ਅਬਵ ਐਂਡ 1 ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਲੇਨ ਹੋਵੇਗਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ the magnetic moment of the complex can be used to determine its geometry geometry जो है magnetic moment तो पता चलती है The magnetic moment of the coordination compounds can be measured by magnetic susceptibility experiment using Gauss balance. The result of experiments can be used to work out the shape of the complex. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੋਂ shape of the complex ਪਤਾ ਚੱਲੇਗੀ In the formation of complex, if metal utilizes its inner orbitals, अगर तो metal अपने inner d orbitals use करती है for the formation of a complex, then it is called a low spin or spin paired complex. दूसरे पासे अगर metal अपने outer d orbitals use करेगी complex formation ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ outer orbital complex or high spin or spin free complex.
फॉर एग्जांपल इस दे विच जो मैटल है अपने अगर तो 3D इनर ऑर्बिटल यूज़ करेगी दैन इट इज़ कॉल्ड लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड। अगर आउटर 4D ऑर्बिटल्स यूज़ कर रही है दैन इट इज़ कॉल्ड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस इज अ diamagnetic complex which is hexaamine cobalt chloride। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਬਾਲਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਰਗੋਨ 3d7 4s2 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੋਬਾਲਟ। ਤੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਬਾਲਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਬਾਲਟ ਹੈਕਸਾਮੀਨ ਕੋਬਾਲਟ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕੋਬਾਲਟ +3 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ 4s 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 4s ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 3d ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3d6 4s0 ਜਿਹੜੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਨਪੇਅਰਡ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਹੈਕਸਾਮੀਨ ਕੋਬਾਲਟ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇੱਕ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜੋ 3D ऑर्बिटल्स ਹੈ ਉਹ ਇਨ ਕੰਟਰੇਰੀ ਟੂ ਹੰਡਸ ਰੂਲ ਉੱਥੇ ਪੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ d ऑर्बिटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ 2 वेकेंट 3D ऑर्बिटल्स। सो ये ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਰ 3D ऑर्बिटल ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 3D ऑर्बिटल्स वेकेंट है एक 4s ਅਤੇ 3 4p ऑर्बिटल्स वेकेंट है। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ 2 3D ਇੱਕ 4s ਅਤੇ 3 4p ऑर्बिटल्स ਜੋ ਇੰਟਰਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਊ ਸੈੱਟ ਆਫ ऑर्बिटल्स ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ 6 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ dsp3 ऑर्बिटल्स ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਹੈਵਿੰਗ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਮੈਟਲ ਵਿਲ ਗੈਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ d2sp3। now the 6 ammonia ligands each having a lone pair of electrons will donate its electron pairs to the vacant d2sp3 hybrid orbitals of the metal forming coordinate bonds। ਸੋ ਬੱਚੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਗੈਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਗੈਂਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਜ਼ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈਵਿੰਗ octahedral geometry। d2sp3 is octahedral geometry। 4 ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 2 ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਅਬਵ ਐਂਡ ਬਿਲੋ ਦ ਪਲੇਨ ਹੈ। these are inner orbital complex क्योंकि ਅਸੀਂ अंदरले d orbital यूज कर रहे हैं so they are low spin और spin paired complex। इसी तरह ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੈਕਸਾਮੀਨ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਕਸਾਸਾਈਨੋਫੈਰੇਟ 2। ਹੈਕਸਾਮੀਨ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੰਟਰੇਰੀ ਟੂ ਹੰਡਸ ਰੂਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2D 1s ਐਂਡ 3p ऑर्बिटल ਜਿਹੜੇ ਰੀਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈਕਸਾ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈਕਸਾ ਫਲੋਰਾਈਡੋ ਕੋਬਾਲਟੇਟ 3 ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੋਬਾਲਟ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ 3d7 4s2 ਹੈ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੋਬਾਲਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਬਾਲਟ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਆਪਣੇ ਆਰਬਿਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ d orbitals 1 4s 3 4p and 2 4d orbital will rehybridize to form 6 sp3d2 orbitals having equivalent geometry। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 d2sp3 orbitals ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ dsp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਗੇ
ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ 6 ਫਲੋਰਾਈਡ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਟੇਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਫਲੋਰਾਈਡ ਆਇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੌਂਡਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਊਟਰ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਜਾਂ ਸਪਿਨ ਪੇਅਰਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਕਸਾਕਲੋਰਾਈਡੋ ਮੈਗਨੇਟ 3 ਐਂਡ ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡੋਫੈਰੇਟ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ ਕੰਟਰੇਰੀ ਟੂ ਹੰਡਸ ਰੂਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 4s ਤੇ 4p ਆਰਬਿਟਲ, ਇੱਕ 4s ਤੇ 4p ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ 6 ਸੈਟ ਆਫ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਆਰਬਿਟਲਸ sp3d2 ਬਣਾਉਣਗੇ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ 5 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਮੈਟਲ ਆਇਨਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਵੈਨੇਡੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3d ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੈ, ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਨਰ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲ ਆਇਨਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਮੈਟਲ ਆਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਰ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 2 3d ਆਰਬਿਟਲਸ 1 4s ਐਂਡ 3 4p ਆਰਬਿਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੀਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ d2sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬਣਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋਣਗੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲਸ ਐਂਡ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਇਨ ਸਪੇਸ। ਅਗਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਕਿ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਫਿਰ dsp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ sp3 ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ, dsp2 ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ then that will be square planar geometry। ਹੁਣ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਟੈਟਰਾਕਲੋਰਾਈਡੋ ਨਿਕਲੇਟ 2 ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 3d8 4s0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3d8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੇਅਰਡ ਹੈਗੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, 4 ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ dsp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੋ ਫਿਰ ਇੱਕ 4s ਤੇ 3 4p ਆਰਬਿਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਸੈਟ ਆਫ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ sp3 ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਟਲ ਵਿਲ ਸ਼ੋ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਸਟੇਟ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ 4 ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਕਲੋਰਾਈਡ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਵਿਲ ਡੋਨੇਟ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ to 4 sp3 hybrid orbitals and will form coordinate bonds with the central metal atom which is nickel and tetrahedral geometry will be formed. Now in case of tetracarbonyl nickel 0 ਜਿਸ ਵਿੱਚ oxidation state ਨਿਕਲ ਦਾ 0 ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ that is diamagnetic and tetrahedral complex ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ 3d8 4s2 4p0 ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸਾਈਟਡ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਕਲ ਦਾ, 0 ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ 4s ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਪੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 3d ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ 4s ਤੇ 3 4p orbitals ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 4 set of sp3 hybrid orbitals ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਣਗੇ ਐਂਡ ਮੈਟਲ ਵਿਲ ਸ਼ੋ sp3 hybridized state ਐਂਡ 4 carbonyl ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ each having one lone pair of electrons will overlap with these unhybridized orbital of metal sp3 hybridized orbital of metal and will form 4 coordinate bonds with the central metal atom. This is the square planar geometry shown by the metal. Tetracyanoniclate 2 diamagnetic square planar complex show ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਦੀ ਇਨ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟੇਟ ਨਿਕਲ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਜ਼ 3d8 4s2 ਆਰਗੋਨ 3d8 4s2 3d ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੇਅਰਡ ਸਟੇਟ ਤੇ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਇਹ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ ਕੰਟਰੇਰੀ ਟੂ ਹੰਡਸ ਰੂਲ देयर विल बी ए पेयरिंग 3d8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ 3d ਆਰਬਿਟਲ ਇੱਕ 4s ਆਰਬਿਟਲ ਐਂਡ 3 4p ਆਰਬਿਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੋ ਉਹ ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਸੈੱਟ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ dsp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲਸ। 4 dsp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 cyanide ligands each having lone pair of electrons will donate its lone pair to these 4 dsp2 hybridized orbitals and form coordinate bonds. The coordinate bonds ਬਣਨਗੇ and the geometry of the complex will be square planar. Now there is a question, what is the geometry of the complex? If the spin only magnetic moment of the potassium tetrabromido magnate 2 is 5.9 Bohr magneton. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੋਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 5.9 ਬੋਹਰ ਮੈਗਨੇਟੋਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਦਾ 4 ਹੈ। 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ dsp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ sp3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੋਏਗੀ dsp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਪਲੇਨਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ 5.9 ਬੋਹਰ ਮੈਗਨੇਟੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹਨ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਇੱਕ s ਤੇ 3p orbitals ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਮਿਕਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਗੇ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ orbitals of the metal. Now what are the shortcomings of valence bond theory? ਹੁਣ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਡਰਾਬੈਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਸਫਰਸ ਫਰੋਮ ਸਰਟਨ ਡਰਾਬੈਕਸ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾਬੈਕਸ ਹਨ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਥਿਊਰੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਏ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਟਾ। It fails to predict the exact geometry of the complexes with coordination number 4. ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੁਅਰ ਪਲੇਨਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੈਲੈਂਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਵੇਂ ਟੈਟਰਾ ਅਮਾਈਨੋ ਕਾਪਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸ-ਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖੀਏ
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕੁਅਰ ਪਲੇਨਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਟਰੇਰੀ ਹੈ। ਸਟੂडेंट्स ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਈਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਆਪਣੇ ਵੈਕੈਂਟ ਆਰਬਿਟਲਸ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ SPDF ਆਰਬਿਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਟੇਬਲ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸੈੱਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਲਸ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨਿਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਈਗੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਸਦੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਇਟਸ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਊਟਰ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਨਰ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਔਰ ਸਪਿਨ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਹੈਕਸਾਮੀਨ, ਕੋਬਾਲਟ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਹੈਕਸਾ ਫਲੋਰਾਈਡੋ ਕੋਬਾਲਟ, ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈਕਸਾ ਫਲੋਰਾਈਡੋ ਕੋਬਾਲਟ ਐਂਡ ਹੈਕਸਾਮੀਨ ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਹੈਕਸਾਸਾਈਨੋਫੈਰੇਟ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ, ਵੈਨੇਡੀਅਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਪੇਅਰਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮੈਟਾਲਾਈਨਸ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆਫ ਦੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਫ ਸਪਿਨ ਓਨਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਟੈਟਰਾ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡੋ ਮੈਗਨੇਟ ਇਜ਼ 5.9 ਬੋਹਰ ਮੈਗਨੇਟਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ sp3 ਜਾਂ dsp2, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 'ਚ 5 ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਹਰ ਮੈਗਨੇਟੋਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ sp3 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਟਰਾ ਕਾਰਬੋਨਾਈਲ ਨਿਕਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਟੈਟਰਾ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਟੈਟਰਾ ਕਲੋਰਾਈਡੋ ਨਿਕਲੇਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੇਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵੇਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵ ਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਟਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਗਿਵ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ interpretation of the stability of the complexes, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ it fails to predict the exact geometry of the complexes with coordination number 4। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਣ ਵੇਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਈਡੋ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡੋ ਥਾਇਓਸਾਈਨਾਈਡ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸਲਫਾਈਡ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਫਲੋਰਾਈਡ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ऑक्जेलेटो ऑक्सो वाटर आइसोथायोसाइनाइड EDTA इथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट पिरीडीन अमोनिया इथिलीन डाइमीन डाइपिरीडीन ऑर्थोफिनोल नाइट्रो साइनाइड एंड कार्बोनाई। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਓਡਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਬਰਬਾਦੀ, ਵੀ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ, ਆਈ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ਨੀ ਕਲਾਸ ਸੇ ਨਹੀਂ ਫਰਾਰ, ਉਹ ऑक्जेलेटो ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੁਣੋ, EDTA एंड अमोनीया आर इन DP ऑफ फोन, इसमें इस तरह याद कर लेना डाइफिनाइल ਨੂੰ DP ऑफ फोन, ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਕੋਲੰਬੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਨੇ। ਤੇ ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਟਲ ਦੇ ਡੀ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੂੰ ਫੋਰਸੀਬਲੀ ਪੇਅਰ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਗੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ DSP2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼। ਇਹ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਕੁਅਰ ਪਲੇਨਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ, ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਈਗੋਨਲ ਪਲੇਨਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਐਨ ਆਕਟਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਵੈਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਆਫ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟਾਈਪਸ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ, sp3 dsp2 sp3d2 ਜਾਂ sp3d।
ਨੈਕਸਟ, ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। Tetracyanoniclate ion is diamagnetic and it involves the following hybridization। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਫॉर ਹੈਕਸਾਫਲੋਰਾਈਡ ਔਰ ਕੋਬਾਲਟੇਟ। ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਰੂ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰਸ ਕੰਟੇਨਸ ਓਨਲੀ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ। ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਟੂ ਬੀ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ। 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਆਰ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ। ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਆਰ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲੇਨਰ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ। ਇਹ ਵੀ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਇਨਾਈਡ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਲਡ ਲਾਈਗੈਂਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗਸ ਆਰ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਆਰਬਿਟਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 4D, ਉਹ ਆਊਟਰ ਆਰਬਿਟਲ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਰ ਕਰਦੇ ਉਹ 3D ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇਨਰ ਆਰਬਿਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਬੱਚੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ DM ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਬੱਚੋ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।